नमस्कार। आज हूँ सेप्टेम्बर 22 तारिख सोमवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिस आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। प्रथम खबर मंत्रिमंडल अदल बदल आसिला बड़ खबर। दीर्घ दिन होला चर्चा होई आसुतला खूब शीघ्र बदली पारे मोहन कैबिनेट। किछि विवादीय मंत्री को हटा जिबा सहित किछि नुआ मोह को मंत्रिमंडल सामिल करा जिबा नै चर्चा होई आसुतला। हेले चर्चा किंतु पूर्णछेद टाणिछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। से कहिछंती एबे हेबो नै राज्य मंत्रिमंडल संप्रसारण। संबलपुर गस्त बेले मनमोहन सामल मंत्रिमंडल अदल बदल नै गुरुत्वपूर्ण सूचना दैछंती। मनमोहन कहिछंती निगम आ बोर्ड पय एबे योजना चालिछि। शीघ्र संबलपुर जिला सभापति चयन हेबो। हेले राज्य मंत्रिमंडल अदल बदल एबे हेबो नाही। मोहन सरकार को 1.5 वर्ष पूर्तिले मध्ये एजाय मंत्रिमंडल रे 6टी मंत्री पद खाली पड़िछि। किछि मंत्री एकाधिक पोस्ट माडी बसितिले मध्ये मंत्रिमंडल रे अदल बदल होइनी। तेणु चर्चा हेउतला मंत्रिमंडल रे अदल बदल करिबा सहित किछि नुआ मुह को सामिल करि पारंती मोहन माझी। परवर्ती खबर स्वर्गत ढोलकिया को राजनीतिक प्रतिद्वंदी थाई पारंती किंतु राजनीतिक शत्रु नथिले कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआपड़ा जिला को दिनिकिया गस्तरे आसी नुआपड़ार पूर्वतन विधायक स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया को श्रद्धांजलि सभारे योगदान करिसंती। स्वर्गत विधायक स्मृतिचारण करि से कहिसंती जे से तांकर जने उत्तम बंधु थिले। स्वर्गत ढोलकिया को राजनीतिक प्रतिद्वंदी थाई पारंती किंतु तांकर केही राजनीतिक शत्रु नथिले बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। 2004 मसिहारू 4 थर विधायक होइतिबा सेही लोकप्रिय नेता थरे मंत्री पद रे अभिषिक्त होई नुआपड़ा तथा समग्र राज्यर विकास और परिवर्तन रे अमूल्य योगदान देइतिले। तांकर वियोग रे नुआपड़ा जिला तथा ओडिशा जने सुदक्ष दरदी राजनेता को हराइला बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर क्लब सभापति भाबरे पूर्वतन मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना विजयी। पूर्वतन मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना भुवनेश्वर क्लब सभापति निर्वाचन रे विजयी होइचंती। प्रथम थर पय से निर्वाचन लड़िथिले एवं एथिरे से 18 खंड भोट व्यवधान रे विजयी होइचंती। रविवार प्रथमार्ध रे भोट ग्रहण परे संध्या रे गणत होई फल प्रकाश पाइतिला। जेउथिरे वरिष्ठ प्रशासक प्रदीप जेना सभापति भाबरे निर्वाचित होइतिबा घोषणा करा जायतिला। से 80 त्रिपाठी को परास्त करी निर्वाचित होइचंती। फल घोषणा परे क्लब रो अन्य सदस्य वृंद तांको पुष्प गुच्छ देई सम्मानित करिसंती। परवर्ती खबर श्रीक्षेत्र रे कार्तिक व्रत पालन निमते 2644 आवेदन पंजीकृत। आउ किछि दिन परे आरंभ हेबाकु जाउछि पवित्र कार्तिक मास। एही समय कार्तिक व्रत पालन निमते पुरी रे लागिबा हविष्याली प्रबल भिड़। एही परिप्रेक्षी रे श्रीक्षेत्र रे कार्तिक व्रत पालन निमते प्रशासन पाखरे 2644 आवेदन पंजीकृत होइछि। आउ गत थर भली चलित वर्ष मध्ये वृंदावती भवन सह आउ 3टी कोठारे रहिबे हविष्याली। एहाकु आसंता 3 दिन मध्ये जांच करा जिवो। योग्य हविष्याली मानको पुरे व्रत पालन निमते निर्धारित समय पहुंचीबा पई वार्ता पठा जिवो। एने शनिवार जिलापाल दिव्यज्योति परिडांक अध्यक्षतारे एक समीक्षा बैठक होईछि। परवर्ती खबर पुणी पाकिस्तान को हराई जितिला भारत। एशिया कप क्रिकेट रो सुपर 4 मैच रे भारत दमदा विजय होईछि। पाकिस्तान को पुणी थरे भारत परास्त करिछि। टॉस जीति भारत बॉलिंग करिबा पई निष्पत्ति नेइथिला। पाकिस्तान रो ओपनिंग बैटर भलो खेल प्रदर्शन करथिले। मात्र भारत बॉलर माने पाकिस्तान रो मिडिल ऑर्डर को नियंत्रण करिबारे सफल होइथिले। पाकिस्तान रो ओपनर साहिब अजीदा फरहान सर्वाधिक 58 रन करथिले। अन्य कोनोसी बैटर एते भलो खेल प्रदर्शन करि पारि नथिले। भारत रो शिवम दुबे 2टी विकेट नेथिबा बेले हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव गोटिए लेखाएं विकेट नेइथिले। 20 ओवर रे पाकिस्तान 5 विकेट हराई 171 रन करथिला। एहार जवाब रे भारत रो ओपनर बेस भलो खेल प्रदर्शन करथिले। ओपनर अभिषेक शर्मा सर्वाधिक 74 रन करथिले। शुभमन गिल 47 रन योगदान देइथिले। परवर्ती खबर आसंता 24 घंटा रे पुणी लघुचाप ओडिशा दे आंध्र आड़ को मुहाइबो। आसंता 24 घंटा मध्ये उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अछि। द्वितीय लघुचाप 25 सेप्टेम्बर बेलको पूर्व केंद्रीय एवं संलग्न उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एही लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 26 सेप्टेम्बर बेलको दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूलरू उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अवपातर रूप नेबो। एहा 27 सेप्टेम्बर रे दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिबार संभावना अछि। लघुचाप प्रभाव रे 25 रु 27 सेप्टेम्बर मध्यरे उत्तर एवं संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर एवं आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंग और यार निकटवर्ती अंचल समुद्र परिस्थिति अशांत रहिबो। 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना अछि। 25 रु
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାକରମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତୁର୍କୀ ପତାକା ଥିବା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 30 ରୁ 40 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଆଜୀବନ ଜେଲ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ମିଳିବ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ପୁରା ସତ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢିଲାଣି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଦେଶରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ହେଲେ ୟୁପିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯଦି କୁକୁର ଦୁଇଥର କାମୁଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ୟୁପିରେ ଦୁଇଥର କାମୁଡୁଥିବା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ସେହି କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଆନିମାଲ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଏବିସି ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଏନେଇ ସମସ୍ତ ନଗର ନିଗମକୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେନି ମୋଦି, ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ। ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 27 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଗଣଦୌଡ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଶାଳ ଗଣଦୌଡ। ରବିବାର ସକାଳ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣଦୌଡ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାପରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଣଦୌଡରେ ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଏହି ଗଣଦୌଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମହତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗଣଦୌଡର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ନମ ଯୁବ ମାରାଥନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାଠାରୁ ଯୁବପିଢିମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଆଉ ଆରଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି। ଯାଦବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆରଜେଡିକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ତେଜ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଆରଜେଡି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଜ ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଏବଂ ବିଚାରଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକ୍ସଲ ହିଂସା 75% କମିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 3ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ହିଂସାରେ 75% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦୀର ମୂଳ ପୋତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ଗେମିଂ ଆପ୍। ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ଜେଏନଜି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ରାତାରାତି ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ସେନା ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ଲାଗିଥିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏହାପରେ ଜେଏନଜି ମାନେ ବାଛିଥିଲେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି କଲେ ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଜିଏସଟି ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜିଏସଟି ଦେଶର ବିକାଶ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଜିଏସଟି ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢାଇବ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବର ଲାଭ। ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଏଥିସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ନୂତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର ଜିଏସଟି ସେହି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରକ୍କୋ ଯିବେ ରାଜନାଥ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ମରକ୍କୋ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମରକ୍କୋ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମରକ୍କୋ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦେଲାତିଫ ଲୋଧି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାର ବୟସ 25 ରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ
ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏହି ବୟସ ସୀମାକୁ 21 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ବହୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସରକାର ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 25 ରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26ରେ ଅବସର ନେବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର MiG-21 ଲଢୁଆ ବିମାନ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା MiG-21 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅବସର ନେବ। ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବିମାନ ବାୟୁସେନାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲା। ଏହି ବିମାନ 1965 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, 1971 ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁ ମିଶନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏବେ MiG-21 ସ୍ଥାନରେ ତେଜସ୍ LOC ମାର୍କ 1A ବିମାନକୁ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାର ବେସ୍ରେ MiG-21 କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଭୋଟର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲା କିମ୍ବା କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ 15 ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅପଡେଟ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଅପଡେଟ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆହତ ହେଲେ ସଲମାନ। ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଗଲବାନ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲଦାଖରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇଜାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ ଶେଷ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ଏକ ନିକଟତମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲଦାଖ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସଲମାନ ଏବଂ ଟିମ୍ ଲଦାଖରେ -10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଏବଂ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ସ୍ତରରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଲମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜିଠାରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି 5100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 3700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏଥିରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିଓ ଅବବାହିକାରେ 240 ମେଗାୱାଟର ହିଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 186 ମେଗାୱାଟର ଟାଟୋ 1 ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତୱାଙ୍ଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲ୍ଥ ଫର ଅଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 1000 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାରାମେଡିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମାପାଡ଼ି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଦସ୍ତଖତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠାଇଥିବା ଭୋଟଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼ ବିଷୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଦସ୍ତଖତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା କରି ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ମୋହନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ। କମ୍ପୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି ନ ମିଳିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ବିକ୍ଷୋଭ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।